सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी दी एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसांगे अज दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करदे हां कल दी लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी फिरोजपुर रैली रद्द होण दे बारे तुसीं किहड़ा विचार रखदे हो। दो विचार सीगे। एक तां ओह लोक जिहड़े कह रहे सी कि पंजाब दा बहुत वड्डा नुकसान हो गया, रैली रद्द कराउण वाले लोक पंजाब दे दुश्मन ने। इस गल दे नाल सहमति सिर्फ 6.5% दर्शकों ने जताई है, जबकि दूसरे वो लोग जिहड़े कहंदे सी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होने के पिछे कोई वड्डी सोच काम कर रही है। इस दे विच पंजाब दा कोई कसूर नहीं है अते पंजाब कदे भी हाकमां दे अगे झुकदा नहीं है, पंजाब ने दर्शा दिता है। इस विचार दे नाल सहमति 94% दर्शकों ने जताई है। अज की लोक राय है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्राला प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब फेरी दौरान सुरक्षा विच खामी बारे जानकारी इकट्ठी कर रहा है, जिस तो बाद वड्डे ते सख्त फैसले लए जाणगे। केंद्र सरकार के इस रुख दे नाल तुसीं किन्ने क सहमत हो? सहमत हो यस जां हां लिखियो, सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे ते पंजाब दीयां खबरां दे विच अज कल सब तो भखदा मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी रैली रद्द होना ही है। ते उस तो भी पहला असीं तुहानूं दस दिंदे हां 5 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा ते मणिपुर दे विच चोण तरीकां दा ऐलान कर सकदा है। संभावना जताई है। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण दे कोले चोण कमिशन नूं इन्हां 5 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। दूसरी ਵਾਰੀ है ਜਦੋਂ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब ਤੇ मणिपुर ਦੇ ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि पंजाब सने बाकी पूरे भारत दे विच ते सारे 5 सूबे चोणां वाले उन्हां दे विच कोरोना दे की हालात ने। चर्चा विच चोण कमिश्नर ने सरकार नूं चोणां वाले सूबिਆਂ दे विच टीकाकरण प्रोग्राम नूं तेज करन दे लई किहा वी सी। इस दरम्यान कुछ अजिहियां चर्चावां भी चलियां सी कि हो सकता है कि चोणां मुलतवी कर दित्तियां जाण क्योंकि सरकार नूं बड़ा फिट बैठदा है। पर हाल दी घड़ी ताज़ा खबर यही है कि 5 सूबिਆਂ विच चोण तरीकां दा ऐलान छेती हो सकदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे फिरोजपुर दौरे ते जाण दौरान सुरक्षा दीयां कथित खामियां दी जांच दे लई पंजाब सरकार ने 2 मैंबरी उच्च पद्धरी कमेटी बना दित्ती है। सरकार ने दस्सिया है कि कमेटी दे विच सेवा मुक्त जस्टिस महताब सिंह गिल अते प्रमुख ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ गृह मामले ते न्याय विभाग के अनुराग वर्मा वो दोवें शामिल ने। 3 दिनों के विच कमेटी अपनी रिपोर्ट है जिहड़ी वो सौंप देगी, यानी कि सोमवार नूं कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देवेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार नूं उस पटीशन ते सुनवाई करेगा जिहदे विच इह यकीनी बनाउण दी मांग कीती गई सी कि भविख विच प्रधानमंत्री दी सुरक्षा विच कोई भी कमी ना रहे। चीफ जस्टिस NV रामन्ना, जस्टिस सूर्यकांत अते जस्टिस हिमा कोहली दे बेंच ने सीनियर वकील मनिंदर सिंह दी इस दलील दा नोटिस लिया कि बुधवार नूं पंजाब दे विच प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा दे विच वड्डी कमी सी, इस करके मोदी नूं पंजाब च रैली किते बिना ही वापस मुड़ना पिया। बेंच ने कहा कि इस पटीशन ते असीं शुक्रवार नूं सुनवाई करांगे। उधर केंद्र सरकार इस मसले ते काफ़ी सख्ती दिखा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्राला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब फेरी दे विच कथित जिहड़ी सुरक्षा दे विच कमी रही है उस बारे जानकारी इकट्ठी कर रहा है। जानकारी इकट्ठी करन तो बाद सरकार दे वल्लों वड्डे ते सख्त फैसले लए जाणगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग दौरान इस मामले ते विचार चर्चा हुई जां नहीं हुई, इस बारे पत्रकारां ने जदों सवाल पूछा तो ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग पहला ही इस मसले नूं लैके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच कर चुके हैं। गृह मंत्रालय ने भी कार्रवाई करने की गल कही है। सूचनावां इकट्ठियां करन तो बाद, जानकारी इकट्ठी करन तो बाद जो भी कदम चुके जाणगे वो बहुत वड्डे ते सख्त होणगे। यानी कि पंजाब दी चन्नी सरकार नूं कटहरे विच खड़ा करन दी पूरी कोशिश है जिहड़ी वो केंद्र सरकार दे वल्लों कीती जा रही है। पंजाब सरकार ने जिहड़ी 2 मैंबरी कमेटी बनाई है जांच दे लई, उहदे विच जस्टिस महताब सिंह गिल जिहड़े शामिल ने, उन्हां ने इस मामले नूं बहुत गंभीर दस्सिया है। हालांकि कोई भी टिप्पणी करन तो उन्हां ने जरूर इनकार कीता है, पर
ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1984 ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਗਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1984 ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਧੂਤ ਬਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਵੀਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਟਵੀਟ, ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਵਾਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੀਐਮ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਫਲॉप ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਲॉप ਰੈਲੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਪਰ, ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਡੰਡੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਾਦਲਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ, 500 ਬੰਦਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ? 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੂਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਇਹਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਲਾ ਪਟਾਕ ਦੇਣੇ ਪਾਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਣੀ ਸੀ? 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਲੰਗਰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਟਕਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਟਪਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ।
ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਠੰਡ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ 1.25 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੋਦੀ ਤੇ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਖਾਲਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਵਪਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਤੇ BJP ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ BJP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਿਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ BJP ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 1993 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਨੇ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ UPSC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 65 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਚੰਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਝੂਠ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਝੂਠ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ? 3-4 ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ये बोल सन कैलीफोर्निया के कुछ बुद्धिजीवी सज्जना के। पिछले दिनी सेंट्रल वैली कैलीफोर्निया के कुछ बुद्धिजीवी सज्जना की मीटिंग हुई, जिस दे विच उन्हां ने जिहड़ा एक साझा बयान जारी किया है ते पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां नूं चोणां ना लड़न की अपील की ते कहा कि वीरो पंजाब की अजमत दा, इज्जत दा, भविख दा फैसला भी ते मौका भी अज तुहाडे हत्थ है। तुहाडे एके ने एक महायुद्ध जित के जिथे कारपोरेट घराणियां दे हौसले पस्त कीते ने, संसार भर दे विच मजदूरां ते किसानां दी एक मिसाल है जिहड़ी ओह कायम कीती है। पंजाब दीयां आउंदियां चोणां इकल्लियां लड़न दा फैसला जिहड़ा तुहाडीआं पुराणीआं जमहूरी ताकतां दे लई मुड़ सत्ता ते काबिज होण दा राह पद्धरा ना कर देवे। मौका है जिस तरह तुसीं खाड़ी बंगाल च जाके धुआंधार प्रचार करके जागरूकता दा होका दिता सी, उसे तरह दा करम युद्ध मोर्चा पंजाब दे भविख नूं बचाउण लई तुहाडे मूहरे हत्थ जोड़ी खड़ा है। इस करके ये गलती ना कर दिओ। इस मीटिंग दे विच डॉक्टर इकविंदर सिंह गिल सैन फ्रांसिस्को सैन होजे तो, डॉक्टर हरबिंदर सिंह, अमरजीत सिंह सैक्रामेंटो तो गुलिंदर सिंह गिल, अजीत सिंह भट्ठल बेकरसफील्ड तो, रणजीत सिंह गिल, बल बहादुर सिंह ते डॉक्टर बलजीत सिंह गरेवाल एलए तो शामिल हुए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा मुखी खिलाफ जारी प्रोडक्शन वारंट के मामले विच गुरमीत राम रहीम बलात्कारी ते कातल साध नूं वड्डी राहत देंदे होए प्रोडक्शन वारंट ते 21 अप्रैल तक रोक ला दित्ती है। हालांकि मामले दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों ही जवाब दाखिल करन लई समय दी मंग कीती गई सी, जिस ते कोर्ट ने सुनवाई हुण 3 महीने लई अगे पा दित्ती है, यानी कि वोटां तो बाद हुण गल जा पई है। ते इह खबर इह साबित करदी है कि वोटां तक तां बेअदबी मसले दा हल होना असंभव है, क्योंकि अगे तक दी 21 अप्रैल तक दी तरीक पा दित्ती है ते बेअदबी मसले दे विच ही उसनूं प्रोडक्शन वारंट ते लिआउण दी मंग कर रही सी सिट। वीरवार नूं सुनवाई हुई तो पंजाब के एडवोकेट जनरल ने ही जवाब देने लई कुछ समा देने की मांग की। इस ते डेरे दे मुखी वालों पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि साफ है कि सरकार ने इस मामले विच कोई जवाब तैयार नहीं किया है। सो हुण हाईकोर्ट ने दोहां धिरां नूं डेरा मुखी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट ते 21 अप्रैल तक रोक लाउण दे हुक्म दित्ते ने ते कहा कि जे इस मामले दे विच सिट कोई पुछगिछ करना चाहुंदी है जां सरकार तां सुनारिया जेल दे विच जाके ही सरसे वाले साथ तो पुछगिछ की जा सकती है। मानसा के पिंड मूसे तो एक वड्डी वारदात की खबर है। सिद्धू मूसेवाले के पिंड दे विच 35 साल के नौजवान जगसीर सिंह अते 65 साल की उसकी माता जसविंदर कौर का किसी अणपछाते व्यक्ति ने कतल कर दिता है। मानसा पुलिस ने दस्सिया कि मामला लुट जां फिर रंजिश का हो सकता है, क्योंकि इन्हां दा कुछ जमीनी झगड़ा भी चल रहा सी। औरत का सिर तां धड़ तो वखरा ही कर दिता गया। सवेरे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਧ ਕੋਲ ਟੱਪ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਪ ਬੁਲੀਬਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ IFSO ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਨੀਰਜ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ 6 ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 22 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਚੀਫ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਬਸੰਤ ਪਾਰੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਮੌਕੇ ਸਚਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾਇੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:15 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਚੜਨ ਕਾਰਨ 25-26 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਟੈਂਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਾਇਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਧੇਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 11 ਡੋਜ਼ਸ ਲਈਆਂ ਨੇ, 11 ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ 9/9 ਹੈ। ਮਧੇਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰੈਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 84 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਧੇਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ 11 ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਜੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 20 ਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਸਿਮ ਜੋਮਾਰਟ ਤੋਕਾਏਵ ਨੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ CSTO ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਅਤੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਟਰੂਪਸ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੰਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸੰਗੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।